Pencil section. Ground floor pencil section today. Ma'am, it's the section, pencil section. Ground floor में रहेगा. Conference hall. Yeah. আমরা আজ এই ঐতিহাসিক মুহূর্তের সাক্ষী হয়ে থাকলাম। আমাদের এই কোষাগারে বিশেষভাবে আজ আজকে আমাদের মাননীয় সম্মানিত অযোধ্যা নেহরু মহাশয়কে আমাদের মধ্যে পাওয়ার জন্য আমাদের সঙ্গে এখানে মহাশয়কে অনুরোধ জানাচ্ছি প্রদীপ প্রজ্বলনের জন্য। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे जिले का जो जिला कोषागार है उसका उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ साथ हमारा जो ये बिल्डिंग है G+2 का बिल्डिंग, इसमें सोलर पावर और जनरेटर और साथ ही साथ वाटर की सुविधा उपस्थित है। तो हम जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें इतना सुंदर एक बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को दिया। मैम, हमारे जिले में 3 ट्रेजरी हैं, लखीमपुर में है, यहाँ पे है और में 3 ट्रेजरी है। उसका सबसे बड़ा ट्रेजरी यहाँ पे उपस्थित है। और उसी के साथ साथ हमारे ट्रेजरी के जो एम्प्लॉइज हैं उससे मोटिवेट होंगे, उनसे इंकरेजमेंट मिलेगा और हम आशा करते हैं कि आप उसका रखरखाव और जितना हमारा है बहुत अच्छे से रखेंगे। और आने वाले समय में साथ ही साथ इसमें जो सुविधाएं रिक्वायर्ड हैं, हमने देखे हैं आपके वीसी कॉन्फ्रेंस का सुविधाएं उपलब्ध हैं और भी बहुत सी सुविधाएं इस बिल्डिंग में उपलब्ध हैं। आने वाले आप देख सकते हैं फुली फर्निश्ड एक रूम दिया हुआ है। तो मैडम ने जैसे बोला कि पब्लिक के बैठने का, पब्लिक के जो उनका जो इंटरेक्शन होगा उसका सुविधा अच्छे से करें। आप लोग रूम को अच्छे से रखें, मेंटेनेंस उसका अच्छे से करें। और हम सभी मैडम को धन्यवाद देते हुए उनका सुवक्तव्य सुनने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। हमारे जिले का जो जिला कोषागार है उसका उद्घाटन हुआ है। इसी के साथ साथ हमारा जो ये बिल्डिंग है G+2 का बिल्डिंग, इसमें सोलर पावर और जनरेटर और साथ ही साथ वाटर की सुविधा उपस्थित है। तो हम जिला प्रशासन की तरफ से माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देते हैं कि उन्हें इतना सुंदर एक बिल्डिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरी को दिया। मैम, हमारे जिले में 3 ट्रेजरी हैं, लखीमपुर में है, यहाँ पे है और में 3 ट्रेजरी है। उसका सबसे बड़ा ट्रेजरी यहाँ पे उपस्थित है। और उसी के साथ साथ हमारे ट्रेजरी के जो एम्प्लॉइज हैं उससे मोटिवेट होंगे, उनसे इंकरेजमेंट मिलेगा और हम आशा करते हैं कि आप उसका रखरखाव और जितना हमारा है बहुत अच्छे से रखेंगे। और आने वाले समय में साथ ही साथ इसमें जो सुविधाएं रिक्वायर्ड हैं, हमने देखे हैं आपके वीसी कॉन्फ्रेंस का सुविधाएं उपलब्ध हैं और भी बहुत सी सुविधाएं इस बिल्डिंग में उपलब्ध हैं। आने वाले आप देख सकते हैं फुली फर्निश्ड एक रूम दिया हुआ है। तो मैडम ने जैसे बोला कि पब्लिक के बैठने का, पब्लिक के जो उनका जो इंटरेक्शन होगा उसका सुविधा अच्छे से करें। आप लोग रूम को अच्छे से रखें, मेंटेनेंस उसका अच्छे से करें। और हम सभी मैडम को धन्यवाद देते हुए उनका सुवक्तव्य सुनने के लिए उनसे अनुरोध करते हैं।
দুবাৰ আহিছোঁ, আগতেও আহিছোঁ, কিন্তু আজি সঁচাকৈ আনন্দিত হৈছোঁ যে বিশেষকৈ জিলা কোষাগাৰ মানে আমি গোটেই যিমান চৰকাৰে পুঁজিবিলাক আমি আহৰণ কৰোঁ, সেই পুঁজিবিলাক কোষাগাৰত কৰে আমি জমা ৰাখোঁ। গতিকে কোষাগাৰটো আচলতে সেই আমাৰ জিলাখনৰ যিখিনি পুঁজি যোগান বা ইয়াৰ পৰা পুঁজি ওলাই যোৱা সেই এটা প্ৰধান এটা অনুষ্ঠান। কাৰণ কোষাগাৰ এটা বাদ দিলে আমি পইচাবিলাক কেতিয়াও আমি আনিব জমা কৰিব নোৱাৰোঁ, আমি খৰচ কৰিব নোৱাৰোঁ কোষাগাৰ নাথাকিলে। ইয়াৰ পুৰণা যিটো কোষাগাৰ আছিল বহু পুৰণি হৈ গৈছে, ব্ৰিটিছৰ দিনৰ আৰ্কাইভৰ যোগ্য। তথাপিও তাৰ লগতে আমি বিভাগে কৰি পেলাই নতুন কিছু ট্ৰেজাৰী অফিচ গোটেই ৰাজ্যখন নিৰ্মাণ কৰি আছে, কিছু সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিছে আৰু কিছু সম্পূৰ্ণ হৈ বাকী আছে। মই ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে ইয়াৰ আৰম্ভণি কৰিছোঁ। গতিকে কোষাগাৰ যেতিয়া থাকে, কোষাগাৰ আমাৰ ট্ৰেজাৰী অফিচ বুলি ক'লে তাত এটা ষ্ট্ৰং ৰুম থাকে, সেই ষ্ট্ৰং ৰুমত পুৰণা তাতে ট্ৰেজাৰীতে আছে। ইয়াত আনুষংগিকভাৱে আমাৰ বিষয়াসকলে ব্যৱহাৰ কৰা ৰুমখিনি থাকিব, আমাৰ জনসাধাৰণৰ যোগাযোগ সম্পৰ্ক ৰক্ষা সেইখিনি হ'ব, বিল পাছ হ'ব, এনেকুৱা ধৰণৰ আনুষংগিক আপোনালোকৰ যিখিনি চাৰ্ভিছ আছে কিছু অংশ ইয়াতে থাকিব, কিছু অংশ তাত থাকিব। সেই হিচাপে আপোনালোকৰ স্পেচ যথেষ্টখিনি বৃদ্ধি হ'ব আৰু কাম কৰিবৰ কাৰণে বিষয়াসকলৰ সুবিধা হ'ব। গতিকে মই এই অনুষ্ঠানটিৰ কাৰণে সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। এতিয়া মই বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে আমি কি কৰোঁ? বিত্তমন্ত্ৰী হিচাপে বহুতে নাজানে যে আমি যিমানখিনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ যিমান পুঁজি সেইখিনি এখন বাজেটৰ দ্বাৰা আমাক কি কৰে অনুমোদন কৰি দিয়ে। আজি মই যে বাজেটখন পাছ কৰোঁ, বাজেটখন পাছ কৰিলে অসম চৰকাৰে যিমান এটা বছৰৰ কাৰণে যিমানখিনি টকা পইচা খৰচ হ'ব, চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ দৰমহা, পেঞ্চন বা অন্যান্য ধৰণৰ সকলোখিনি কাম কাজ, উন্নয়নমূলক কাম কাজ সেইখিনি কি হয় বাজেটখন পাছ হয়। বাজেটখন যেতিয়া পাছ কৰিলোঁ সেইদিনাখন বা কিয় টকাখিনি ভৱিষ্যতে মাজত সোমাব, ট্ৰেজাৰীটো আহিব লাগিব। গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিমান পইচা দিব, আমাৰ নিজা অৰ্থৰ পৰা আমি যিমান অৰুণাচলৰ পৰা আমি পইচা পাম, কৰ বিভাগে যিখিনি কালেকশ্যন কৰিব সকলোখিনি ট্ৰেজাৰীত কৰি থাকে। গতিকে ট্ৰেজাৰী কোষাগাৰ এনেকুৱা এটা বস্তু যিটো নহ'লে ৰাজ্যখনৰ গোটেই ব্যৱস্থাটো পৰিচালনা কৰিব নোৱাৰে। এটা দায়িত্ব ট্ৰেজাৰী অফিচৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সকলো বিষয়া কৰ্মচাৰীক মই নিষ্ঠাৰে ৰাইজৰ সেৱা কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ। কেতিয়াবা এটা অভিযোগ আমি পাইছোঁ, কিন্তু মই আশা কৰিছোঁ যে ইয়াত শিলচৰ ট্ৰেজাৰী যাতে এটা সামান্য ধৰণৰ ঘটনা আমি শুনিবলৈ নাপাওঁ যিটোৱে জনসাধাৰণৰ আস্থাটো আমাৰ ওপৰত নাইকিয়া কৰে। মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যিদিনাখনে চৰকাৰ দায়িত্ব লৈছে তেতিয়াৰ পৰাই তেখেতসকলে স্বচ্ছভাৱে নিকাভাৱে সকলো কাম পৰিচালনা কৰিছে। আপোনালোকে নিজে দেখিছে যে এতিয়া আমি আমাৰ চৰকাৰে হায়েষ্ট আমি লেনাদেনা কেনেকৈ কৰিছোঁ যে ডিবিটি ডাইৰেক্ট বেংক ট্ৰান্সফাৰ, বেংকবিলাকৰ যথেষ্টখিনি দায়িত্ব বাঢ়িছে। ট্ৰেজাৰীৰ লগে লগে ট্ৰেজাৰীৰ জৰিয়তে সকলো এতিয়া চৰকাৰী বিল যিমানখিনি পাছ কৰিব লাগে ট্ৰেজাৰী পাছ কৰিব লাগে, ট্ৰেজাৰী চাগে নহ'লে কোনো কাম কাজ নহয়। আগত গোটেই আমাৰ ৰাজ্যখনত কি হৈছিলে যে বেংকিং ব্যৱস্থাটো অতি দুৰ্বল হৈ আছিল। বেংক ব্যৱস্থাটো যেতিয়া বেংকিংটো দুৰ্বল হয় তেতিয়া কি হয় ৰাজ্যখনৰ আৰ্থিক উন্নতিটো নহয়। বেংক ব্যৱস্থা শক্তিশালী হোৱাৰ লগে লগে কি কৰে বিভিন্ন পইচা পাতিবিলাক বেংকৰ জৰিয়তে লেনদেন হয়। ট্ৰেজাৰী হৈছে এটা আনুষংগিকভাৱে এটা অনুষ্ঠান যিটো থ্ৰুদি পইচাখিনি তেওঁলোকে আকৌ মানে বেংকত পইচা লেনদেন জমা কৰে মানুহে, সেই যিমান পইচা পুঁজি সোমোৱা বা ওলোৱা ট্ৰেজাৰী থ্ৰুদি হয়। গতিকে ট্ৰেজাৰী সকলো বিষয়াবিলাকক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ যাতে আপোনালোকে স্বচ্ছভাৱে আপোনালোকৰ দায়িত্ব পালন কৰে আৰু জনসাধাৰণক যিখিনি সেৱা দিব লাগে সেই সেৱাটো আপোনালোকে স্বচ্ছভাৱে দিয়ে। বিষয়াসকলক সেইটো অনুৰোধ জনালোঁ আৰু বিশেষভাৱে জিলা প্ৰশাসনক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ ডাঙৰীয়াসকলৰ আগতে তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণৰ দায়িত্ব আছিল, কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা চাব ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাক গঠন কৰা হ'ল, আমাৰ যেতিয়া সম জিলাবিলাক গঠন হৈছে, এতিয়া আমাৰ দুটা সম জিলা এখন গঠন হ'ল, ইয়াত দুটা হৈ গ'ল, চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈ গ'ল। চাব ডিষ্ট্ৰিক্ট হোৱাৰ লগে লগে ডেপুটি কমিশ্যনাৰ দায়িত্ববিলাক কি হৈছে আগতকৈ তেওঁলোকে কিছু সময় পালে আৰু সময় পোৱাৰ পিছত জিলা প্ৰশাসনৰ যিবিলাক ছাৰ্ভিচ অৰিয়েণ্টেড কাম সেইখিনি তেওঁলোকে সময় দিবৰ কাৰণে কিছু পাব। এইটোৱে অনুৰোধ জনাম যে তেখেতৰ প্ৰধানকৈ দায়িত্ব হ'ব যে ৰাজহ সংগ্ৰহ কৰা। কাৰণ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছে যে ৰাজহ সংগ্ৰহবিলাক ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলত হ'ব লাগে, জিলাখনত হ'ব লাগে। বৰাক উপত্যকাৰ 3খন জিলা আছে সামগ্ৰিকভাৱে যথেষ্টখিনি ৰিচৰ্চফুল জিলা, যাতে চৰকাৰে পাবলগীয়া যিখিনি আমাৰ নিজা ৰাজহ সেই সংগ্ৰহ যাতে ঠিকমতে হয়, তাত কোনো লিকেজ নহয়, সেইখিনি মই সম্পূৰ্ণকৈ মনিটৰ কৰিবৰ কাৰণে আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ ট্ৰেজাৰী কোষাগাৰত যাতে কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতিমুক্তভাৱে এই ধৰণৰ লেনাদেনা হয় সেইখিনিকৈ চাবৰ কাৰণে মই জিলা মানে আয়ুক্ত ডাঙৰীয়াক মই অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমাৰ বিধায়ক ডাঙৰীয়া আছে, নতুন বিধায়ক প্ৰথমবাৰ
প্ৰথমবাৰতে নতুন বিধায়ক হৈছে, কিন্তু কাম কৰাৰ মন আছে। মোৰ আশীৰ্বাদ সদায় আছে। সঁচাকৈ ভাল পাইছোঁ। মই বহুত দিনৰ মূৰত মানুহৰ বিৰোধীত মই জিলালৈ আহিছোঁ আৰু শিলচৰত যথেষ্টখিনি শুভ পৰিৱৰ্তন হৈছে। গতিকে আমি আশা কৰিম যে আজি মই মহিলাৰ বিভাগৰ এটা অফিচ ইনগৰেশ্যন কৰিলোঁ, ট্ৰেজাৰী অফিচৰ শুভ উদ্বোধন কৰিলোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে জিলাখন যাতে অৰ্থনৈতিকভাৱে অধিক শক্তিশালী হয় আৰু যিটো আমাৰ গুড গভৰ্নেন্স, সুপ্ৰশাসন, এখন সুপ্ৰশাসনৰ জৰিয়তেহে আচলতে ৰাজ্যখন শক্তিশালী হয়। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই কথাতে গুৰুত্ব দি যোৱা 4টা বছৰ আমি সুপ্ৰশাসন দিবৰ কাৰণে, সুশাসন, গুড গভৰ্নেন্স দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি আহিছোঁ। জিলা প্ৰশাসন, আমাৰ সকলো বিভাগ, আমাৰ 56টা বিভাগ এতিয়া বাঢ়ি বাঢ়ি গৈ পাই 70টা বিভাগ হৈছে। এইকাৰণে ডিচেন্ট্ৰেলাইজ কৰা হৈছে যে আজি আমি স্পৰ্টিষ্টি কৰা হৈছে, ক্ষমতাৰ বিকেন্দ্ৰীকৰণ। এটা কোষাগাৰৰ মই উদ্বোধনী কৰিবলৈ পাই ভাল পাইছোঁ। ইয়াৰ যিটো আমাৰ পুৰণি কোষাগাৰ আছিল, বহু পুৰণি হৈ গৈছিল ব্ৰিটিছৰ দিনৰে, আৰু সেইকাৰণে আমি ইয়াত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিলোঁ। আৰু মই আশা কৰিছোঁ যে এই কোষাগাৰটোৰ জৰিয়তে গোটেই জিলাখনৰ বিভিন্ন ধৰণৰ পুঁজি লেনদেন এটা হয়। কাৰণ আপোনালোকে জানে যে সকলো পুঁজিয়ে আমাৰ যিমানখিনি বাজেটে আমি পুঁজি অনুমোদন কৰোঁ, সেইবিলাক কোষাগাৰৰ জৰিয়তে লেনদেন কৰা হয়। আৰু কোষাগাৰ বিভাগীয় বিষয়াসকলক মই আহ্বান জনাইছোঁ যে সম্পূৰ্ণ স্বচ্ছভাৱে তেওঁলোকে যাতে এই কোষাগাৰ তেওঁলোকে কাম কাজবিলাক ৰাইজলৈ আগবঢ়ায়। আপুনি গোটেই কথাবিলাক আলোচনা কৰি আছোঁ। বাজেটখন সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই ৰাজ্যখনৰে হ'ব। মই আপোনালোকক আজিৰ দিনটো এইটোৱে ক'ব পাৰিম, বাজেট যেতিয়া 10 তাৰিখে প্ৰেছ কৰিম আপোনালোকে গম পাবই। আজি মই গোটেই বাজেটখন আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছোঁ। সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই অসমখনকে আমাৰ সকলো শ্ৰেণীৰ লোকক উপকৃত কৰা